السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ہندو مسلم کپل چینل کی عائشہ کی، جو اپنی سحری دکھا رہی ہے اور وہ اپنی عادت سے مجبور دوسروں کی تھالی میں نظر گڑائے ہوئے اپنے آپ کو مفلسی میں جینے والی عورت بتا رہی ہے۔ پولیتھین میں ایک جیو کو قید کرنا بے رحمی ہے۔ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں انہیں ہی ذبح کیا جا سکتا ہے، حلال کیا جا سکتا ہے۔ باقی کسی بھی جیو، وہ چاہے ایک چیٹی بھی کیوں نہ ہو، اسے مارنا گناہ ہے۔ بچوں کو جیووں کے پرتی پیار کرنا اسی عمر سے سکھایا جاتا ہے۔ وہ جیو ہے، منورنجن کا سادھن نہیں۔ تمہارے بچوں کا پیار صرف 2 سیکنڈ کا، اور بچے بیچ بیچ میں بول رہے ہیں۔ یہی کام اگر سرفراز کا بیٹا یوسف کرے تو وہ بدتمیز بچہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پرورش تک پر سوال کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ عائشہ، تم سب صفائی دو، کیونکہ تم جانتی ہو تمہارے بچے بچے ہیں۔ ان کا بچپنا ہے، ان کی شرارتیں بچپنا ہے۔ وہ چاہے کھلونے توڑیں، سامان توڑیں، سارے گناہ معاف ہیں۔ تمہاری بیٹی منہ میں کھانا رکھ کر باتیں کر رہی ہے، تب تمہیں گھن نہیں آتی؟ مگر اسٹریٹ فوڈ ذائقہ اور نازیہ کے بچے یہ سب کرے تو سب سے بڑا دنیا کا اپرادھ ہو جاتا ہے۔ پرورش پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی شرارت کا سارا دوش گھر کے بڑوں کو دیا جاتا ہے۔ بول بول کر اتنا اپرادھی بنا دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے اب عائشہ بچوں کی شرارت کے اپرادھ میں سارے گھر کے بڑوں کو پھانسی کی سزا نہ سنا دے۔ اپنی سوچ بدلو۔ جیسے تمہارے بچے ہیں ویسے ہی نازیہ اور نور کے بچے ہیں۔ دوسروں کی تھالی میں آنکھیں گڑائے رہتی ہو کہ یہ لوگ روٹی بھی کھا لیتے ہیں، چاول بھی کھا لیتے ہیں، بھیجا کلیجی جانے کیا کیا کھا لیتے ہیں۔ تم میاں بیوی روزے سے ہو، بچوں کے لیے لنچ بنا رہی ہو، کڑھائی بھر آلو کی بھجیاں اور بھگونا بھر کر دال۔ 2 چھوٹے بچے اتنا سارا کھانا کھا لیتے ہیں۔ جینے کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ نازیہ بنداس بولتی ہے، یہ اس کے بولنے سے پتہ لگتا ہے۔ نیتا تیاگی نے شاید ایک ہی بار تمہارے بوڑھے باپ اور نلے پتی کے بارے میں بولا تھا۔ تب تم کہہ رہی تھی کہ انہیں تمہارا باپ اور پتی چاہیے تھا۔ تم نے منع کر دیا تو نیتا تیاگی کو مرچی لگ گئی۔ تم جینی کے بارے میں اتنی کھوج بین کیوں کر رہی ہو؟ وہ کیسی ہے، کہاں ہے، اس نے شادی کی یا نہیں، اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ جینی زندہ ہے یا مر گئی، یہ بولتے ہوئے تیری زبان کٹ کے گر نہیں گئی؟ ایک بچی جس کے ماں باپ ہیں، بھائی بھابھی ہیں، بہن بہنوئی ہے، بھرا پورا پریوار ہے، اس کے بارے میں ایسا بولتے ہوئے ایک بار بھی کسی کی بھاوناؤں کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کے ولاگ اور اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر یہ تو کنفرم ہے کہ یہ ایک سائیکو ہے۔ اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ یہ عورت نازیہ شیخ، سرفراز اور اسٹریٹ فوڈ ذائقہ کے ولاگ کے انتظار میں یوٹیوب کی دہلیز پر ایسے بیٹھی رہتی جیسے کھانے کے انتظار میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جہاں تھوڑی سی آہٹ ہوئی لپک جاتے ہیں، نہیں تو ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں۔ یہی حال اس کا ہے۔ اگر تازہ ولاگ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتی ہیں، نہیں تو ابا، جینی، نور کا پیڑ، صبا، یوسف، ان سب کے رشتہ دار سب یاد آنے لگتے ہیں۔ جیسے ماں کرے گی ویسے بیٹی کرے گی، یہ تیرا کہنا ہے۔ اب اس میں لوگ کہیں گے تو جیسی کرے گی ویسے تیری بیٹی کرے گی، اس پر تو انگلی اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ کیچڑ ہے، کتے بھونک رہے ہیں، مزہ بہت آ رہا ہے۔ نازیہ شیخ ایک اچھی ماں ہے، یہ سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ وہ جانتی ہے اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اسے اپنے بچوں کی کیسے پرورش کرنا ہے، عظمیٰ کو کیا پہنانا ہے، یہ اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو اس کے ولاگ دیکھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کر اور اپنی بچی کی صحیح پرورش کر، ورنہ تو صرف انگلی اٹھا کر اور اس انگلی کا کیا کرنا ہے یہی سکھا پائے گی۔ تو کہہ رہی ہے کہ کچھ سال بعد، 10-15 سال بعد تیری بیٹی جوان ہو جائے گی۔ نازیہ کی بیٹی کا پتہ نہیں۔ واہ، کیا کہنا ہے! حسد اور جلن پسینے کی طرح تیرے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ نازیہ شیخ عظمیٰ کی اسکولی پڑھائی کے ساتھ دینی تعلیم پر بھی فوکس کرتی ہیں۔ وہ اسے ہر چیز کی اہمیت بتاتی ہیں۔ 10-15 سال بعد عمر گزر جائے گی، تب تیری بیٹی جوان ہو جائے گی تو شاید وہ بھی تیرے چہرے کو دیکھ کر اسی طرح ریئیکٹ کرے گی جیسے تو نے نیتا تیاگی کے لیے کہا تھا۔
झुर्रियों वाला चेहरा जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे टट्टी को देखकर लगता है। तू अपनी बेटी को यही सब सिखा रही है और वो भी यही सब सीख रही है, क्योंकि बच्चों की सबसे पहली पाठशाला उनका घर होता है और पहला गुरु उनकी माँ होती है। यूसुफ को बदतमीज बोलते बोलते अपने बच्चे पर आ गई, असलियत पता लग गई शायद। जब तू पूरे कॉन्फिडेंट से बोलती है कि मैं किसी से नहीं डरती, किसी के आगे नहीं झुकती, यूट्यूब पर एक माँ बैठी है, तो आयशा तू बता, रियाज की अम्मी एक माँ नहीं है जो अपने बच्चों के साथ मिलकर मेहनत कर रही है? नाजिया शेख एक माँ नहीं है जो अपने बच्चों और परिवार के लिए मेहनत कर रही है? मगर इन माँओं ने तेरी तरह यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर यह नहीं कहा कि हम माँ हैं, हम माँ हैं। इन्होंने मेहनत कर अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है। नाजिया ने अपने लाइव में सब कुछ क्लियर कर दिया था। उस लाइव में नाजिया के सब्र का बांध टूट चुका था और यह सही भी था। एक बेटी के लिए वो पल कितने मुश्किल होते हैं जब उसके अब्बा को यूट्यूब पर डिस्कस किया जा रहा हो, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उम्रे पर नहीं गए तो उन्हें शराबी जुआरी घोषित कर दिया। बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है, मतलब सारे परिवार को एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। एक बेटी होने के नाते गुस्से में तुम्हें पीटने की बात कहना यह तो बहुत ही मामूली सी सजा है। तूने जो नाजिया के परिवार पर कीचड़ उछाला है, उस अपराध के लिए तो इससे भी बड़ी सज़ा मिलना चाहिए तुझे। आयशा अपने वार्निंग वाले व्लॉग में कह रही है कि लोग मुझे डीएम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी ईद मना लें, अभी तू ब्रेक ले ले, फिर भी तेरी बकवास और काल्पनिक घोड़ों की दौड़ बरकरार है। किसका अफेयर चल रहा है? अंतर्यामी औरत, अपने से ही तय कर लिया कि जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। तू कह रही है कि जेल वेल केस वेस सब फालतू हैं। तुझे जब अपने परिवार का ही डर नहीं तो बाकी सब तो खली वली हैं। आयशा अपनी तुलना केजरीवाल से कर रही है और बोल रही है कि केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल में डाल दिया है, फिर भी वो वहाँ बैठकर मुख्यमंत्री ही है। वाह, क्या उदाहरण देकर अपनी तुलना की है। रमज़ान ख़त्म होने और ईद मनाने का इंतज़ार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इसके बाद कीचड़ उछालने का कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा सके। दो नाव पर सवार अंतर्यामी औरत, ईद एक खुशी का त्यौहार है जो रमज़ान ख़त्म होने के अगले रोज़ मनाई जाती है। इस्लाम में दो ईद होती है, एक ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा हज के समय मनाई जाती है। ईद उल फितर को लोग मीठी ईद भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेवइयाँ बनाई जाती हैं जो मीठी होती है। ईद मनाने का कारण अगर समझना है तो रमज़ान को समझना ज़रूरी है। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह की ओर से समस्त इंसानों के मार्गदर्शन के लिए कुरान को आसमान से उतारा गया था। कुरान का आसमान से उतरना इतना महत्वपूर्ण था जिसमें इंसानों के लिए भलाई ही भलाई छिपी है। कुरान की शिक्षा के बगैर इंसान न अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकता है और न ही उस मार्ग को जान सकता है जिस पर अल्लाह हर इंसान को चलाना चाहता है। अल्लाह की इस बेशकीमती रहमत पर उसका शुक्रिया अदा करने और उस पाक कुरान की तिलावत करने के लिए रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। पूरे महीने कुरान को पढ़ने, उसे समझने, उसके अनुसार जीवन जीने की तालीम दी जाती है। महीने के अंत में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है कि उसने इंसान को यह अवसर प्रदान किया। यह दिन ईद का होता है। इसमें खुशी और शुक्र दोनों शामिल हैं। उसकी शुरुआत नमाज से होती है जो शुक्र अदा करने का माध्यम है। वहीं सेवइयाँ बनाना और खाना खुशी का प्रतीक है। कुरान का संबंध सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सारे इंसानों से है। उसे सबके लिए उतारा गया है। अल्लाह ने सूरज चाँद बनाया तो सबके लिए, पानी बरसाया तो सबके लिए, तरह तरह के पेड़ पौधे उगाए तो सबके लिए। इसी प्रकार उसने कुरान भी सबके लिए उतारा है। इसे रमज़ान और ईद जाने का इंतज़ार इसलिए मत करो कि इसके बाद हम सब फिर से गंदे कामों में लग जाएं। पूरे महीने की इबादत को अपने जीवन में उतरने दो। सारे भारतवासी को ईद मुबारक। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।